یہ ویڈیو کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ روایتی موٹیویشن اور سب اچھا ہے کی لوری سننا چاہتے ہیں تو یہاں رک جائیں، لیکن اگر آپ زندگی کی بے رحم حقیقتوں کا سامنا کر کے ایک عام انسان سے لیجنڈ بننا چاہتے ہیں تو یہ 15 اصول آپ کی سوچ کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کامیاب لوگ بند کمروں میں کرتے ہیں لیکن سٹیج پر آ کر چھپا لیتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں کہ کامیابی کے وہ 15 ممنوع منتر۔ نمبر 1، معصومیت ایک جرم ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ شریف بنو، معصوم بنو، لیکن حقیقت کی دنیا بیڑیوں کا جنگل ہے۔ یہاں معصومیت کوئی خوبی نہیں بلکہ ایک دعوت عام ہے کہ آؤ اور مجھے استعمال کرو۔ نفسیات کا ایک گہرا اصول ہے کہ اگر آپ کے پاس کاٹنے کے لیے دانت نہیں ہیں اور آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو آپ نیک نہیں ہیں، آپ محض کمزور ہیں۔ نیکی تب نیکی شمار ہوتی ہے جب آپ کے پاس ظلم کرنے کی مکمل طاقت ہو، لیکن آپ پھر بھی رحم کا انتخاب کریں۔ اسے اختیاری شرافت کہتے ہیں۔ دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے آپ کو اپنی شخصیت میں ایک خطرناک عنصر پیدا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظالم بن جائیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے قابل، طاقتور اور ہوشیار ہوں کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ اپنی حدود، باؤنڈریز کا محافظ بنے۔ یاد رکھیں، دنیا بے ضرر لوگوں کو عزت نہیں دیتی، وہ انہیں کچل کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ دنیا ان کی عزت کرتی ہے جن کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ یہ شخص وقت آنے پر جوابی وار کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک خطرناک انسان بنے اور پھر اس خطرناک صلاحیت کو قابو میں رکھ کر شرافت کا مظاہرہ کرے۔ یہی اصل مردانگی اور وقار ہے۔ نمبر 2، امید ایک زہر ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے، یہ جملہ ناکام لوگوں کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ امید یعنی ہوپ بذات خود بری نہیں، لیکن غیر فعال امید، پیسو ہوپ، ایک نشہ ہے جو انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ جب آپ امید لگاتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کا دماغ لاشعوری طور پر مسائل کے حل کی ذمہ داری خود سے ہٹا کر قسمت، حالات یا کسی مسیحا پر ڈال دیتا ہے۔ یہ انتظار کی کیفیت انسان کو عمل سے روک دیتی ہے۔ کامیابی کا ممنوع منتر یہ ہے کہ امید کو قتل کر دو۔ یہ فرض کر لیں کہ کوئی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی معجزہ نہیں ہوگا اور حالات خود بخود نہیں بدلیں گے۔ جب آپ امید کا دروازہ بند کرتے ہیں تو حکمت عملی، اسٹریٹجی کا دروازہ کھلتا ہے۔ قیدی جیل سے امید کی بنیاد پر نہیں بھاگتا، وہ سرنگ کھودنے کی منصوبہ بندی کی بنیاد پر بھاگتا ہے۔ اپنی زندگی کو کاش اور شاید کی بیساکھیوں پر مت چلائیں۔ ٹھوس اعداد و شمار، محنت اور پلاننگ پر بھروسہ کریں۔ جس دن آپ نے امید چھوڑ کر ضد پکڑ لی، اسی دن آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ معجزے مانگنے سے نہیں ملتے، معجزے تخلیق کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، زیادہ سوچنا بزدلی کی جدید شکل ہے۔ آج کے دور میں ذہین لوگ ایک بیماری کا شکار ہیں جسے انالیسس پیرالائسس کہتے ہیں۔ ہم اسے سوچ بچار کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خوف ہے جو ذہانت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھا ہے۔ زیادہ سوچنا دراصل فیصلہ کرنے سے بھاگنا ہے۔ جو لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے وہ دراصل غلطی کرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر انہیں بزدل بنا دیتا ہے۔ وہ پرفیکشن کے انتظار میں زندگی گزار دیتے ہیں اور کبھی پہلا قدم نہیں اٹھاتے۔ منتر یاد رکھیں، غلط فیصلہ کرنا فیصلہ نہ کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جب آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو تجربہ ملتا ہے، سبق ملتا ہے اور آپ اگلی بار بہتر کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ فیصلہ ہی نہیں کرتے تو آپ وہیں کھڑے گل سڑ جاتے ہیں۔ میدان جنگ میں کھڑے سپاہی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ گھنٹوں سوچے،
इसे गोली चलानी पड़ती है या वो मारा जाता है। जिंदगी भी एक जंग है। ज्यादा सोचना आपकी ज़हनी तवानाई को चूस लेता है। अपनी सोचने की रफ्तार को कम करें और अमल की रफ्तार को बढ़ाएं। हरकत में बरकत है और जमूद में मौत है। बेवकूफाना अमल भी ज़हीन मंसूबाबंदी से बेहतर है जो कभी कागज से बाहर ना आ सके। नंबर 4, आपके दोस्त आपके दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये एक तल्ख हकीकत है जिसे मैकावली से लेकर रॉबर्ट ग्रीन तक सब ने बयान किया है। दुश्मन का वार हमेशा सामने से होता है, इसलिए आप इसके लिए तैयार होते हैं। आप डाल तान कर रखते हैं, लेकिन दोस्त का वार हमेशा वहां से होता है जहां आपने कोई डाल नहीं रखी होती, यानी आपकी पीठ पीछे। इसकी वजह हसद है। हसद कभी भी अजनबी से नहीं होता, ये हमेशा इसी से होता है जो आपके साथ आपके लेवल पर था। जब आप तरक्की करते हैं और वो वहीं रह जाता है तो इसका मुवाजना इसे अंदर ही अंदर जला देता है। मंत्र ये है कि दुश्मनों से डरने की बजाय इन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी तरक्की पर खामोश हो जाते हैं। वो दोस्त जो आपकी कामयाबी पर तालियां नहीं बजाता, वो दरअसल आपके गिरने का इंतजार कर रहा है। पुराने दोस्तों को साथ रखना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना बेवकूफी है। अक्सर करीबी लोग आपके राज जानते हैं और वक्त आने पर यही राज आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। अपने हल्का अहबाब को फिल्टर करते रहें। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता और हर मुस्कुराने वाला चेहरा खैर खा नहीं होता। नंबर 5, डिप्रेशन एक सिग्नल है, बीमारी नहीं। जदीद साइंस डिप्रेशन को केमिकल अदम तवाज़ुन कहती है, लेकिन इर्तिकाई नफ्सियात और फलसफा इसे एक सिग्नल मानता है। जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं वो दरअसल आपके दिमाग और रूह की बगावत है। आपका दिमाग आपको बता रहा है कि तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारी फितरत के खिलाफ है। आप शायद एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिससे आपको नफरत है, ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपको नहीं समझते, या ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जो आप नहीं हैं। इसे डीप रेस्ट, गहरा आराम भी कहा जाता है। आपका हमजाद थक चुका है। मंत्र यह है कि दवा खाकर खुद को सुन करने की बजाय अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट बदलो। अगर आपका जिस्म और दिमाग डिप्रेस्ड है तो ये कह रहा है कि मुझे इस मौजूदा लाइफस्टाइल से निजात चाहिए। इसे बीमारी समझकर दबाएं नहीं, बल्कि इसे एक अलार्म समझे जो आपको बेदार करने के लिए बज रहा है। तब्दीली लाएं, माहौल बदले, काम बदले या संगत बदले। जब इंसान अपनी असल फितरत, ट्रू सेल्फ के मुताबिक जीना शुरू करता है तो डिप्रेशन अक्सर मकसद में बदल जाता है। नंबर 6, अपना खालिक खुद बने। हमें ये झूठ बोला जाता है कि खुद को दरियाफ्त करो, जैसे आप कोई खोया हुआ खजाना है जो मिट्टी के नीचे दबा है। हकीकत यह है कि आपको खुद को दरियाफ्त नहीं करना, आपको खुद को तामीर करना है। हम सब खाम माल की तरह पैदा होते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाएं। मंत्र यह है कि अपनी पुरानी जात को खुद कत्ल करो, इससे पहले कि दुनिया इसे कुचल दे। रोजाना अपने आप को अपग्रेड करें। अपने पुराने सुस्त और कमजोर वर्जन को खत्म करना एक तकलीफ दे अमल है, लेकिन यही इर्तिका है। अगर आप आज भी वही हैं जो आप एक साल पहले थे तो आपने जिंदगी का एक साल जाया कर दिया। अपनी आदत, अपनी सोच और अपने हुलियों को शौरी तौर पर डिजाइन करें। अपने आप को एक प्रोजेक्ट समझें। जिस तरह एक इमारत ईंट ईंट करके बनती है, इसी तरह आपको इल्म, तजर्बे और डिसिप्लिन की एक एक ईंट लगाकर अपना मीनार तामीर करना होगा। आप अपने वालिदैन या मुआशरे की तख्लीक नहीं, आप अपनी मेहनत की तख्लीक होने चाहिए। नंबर 7, खुलूस की एक कीमत है। हमारे कल्चर में मरवत और मुफ्त मशवरे देने का बहुत रिवाज है, लेकिन कारोबारी और अमली दुनिया का असूल मुख्तलिफ है। मुफ्त में मिलने वाली हर चीज बेवकत होती है, चाहे वो सोने की डली ही क्यों ना हो। जब आप हर किसी के लिए हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, अपना हुनर मुफ्त बांटते हैं और बिन मांगे मशवरे देते हैं, तो लोग आपको फारग और सस्ता समझते हैं।
خلوص کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ کامیاب ہو۔ کامیابی کا منتر یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا ہنر یا وقت مفت میں مت بیچیں۔ جب آپ اپنی قیمت لگاتے ہیں تو لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام میں ماہر ہیں تو اسے کبھی مفت نہ کریں۔ یاد رکھیں، لوگ اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں جسے وہ خریدتے ہیں اور اسے پھینک دیتے ہیں جو انہیں تحفے میں ملتی ہے۔ اپنی حدود کا تعین کریں، نہیں کہنا سیکھیں۔ جب آپ اپنی عزت نفس کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے وقت کو مہنگا کرتے ہیں تو دنیا آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ خود کو ٹیشو پیپر کی طرح پیش کریں گے، دنیا آپ کو استعمال کر کے پھینکتی رہے گی۔ نمبر 8، احساس کمتری ایک ایندھن ہے۔ سیلف ہیلپ کی کتابیں کہتی ہیں کہ خود سے پیار کرو اور اپنی خامیوں کو قبول کرو۔ یہ بات سننے میں اچھی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے عظیم ترین کارنامے ان لوگوں نے سر انجام دیے جو شدید احساس کمتری کا شکار تھے۔ نیپولین کا چھوٹا قد، مائیکل جارڈن کا اسکول ٹیم سے نکالا جانا، یا ایلون مسک کا تنہا بچپن، یہ وہ زخم تھے جنہوں نے انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ منتر یہ ہے کہ اپنے زخموں کو بھرنے مت دو، انہیں اپنی کامیابی کی بھوک میں بدل دو۔ مکمل اطمینان ترقی کا دشمن ہے۔ اگر آپ اپنی موجودہ حالت سے مطمئن ہیں تو آپ آگے کیوں بڑھیں گے؟ وہ چبھن ضروری ہے جو آپ کو بتائے کہ میں ابھی کافی نہیں ہوں، مجھے دنیا کو کچھ ثابت کرنا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی بجائے انہیں اپنا ڈرائیونگ فورس بنا لے۔ غصہ، تذلیل اور احساس کمتری، یہ سب نیوکلر انرجی کی طرح ہیں۔ اگر یہ آپ پر حاوی ہو جائیں تو تباہ کر دیں گے، لیکن اگر آپ انہیں سمت دے دیں تو یہ آپ کو راکٹ کی طرح بلندی پر لے جائیں گے۔ نمبر 9، محفوظ راستہ سب سے خطرناک راستہ ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ محفوظ کھیلو، اچھی ڈگری لو، پکی نوکری کرو، پیسے بچاؤ اور سکون سے مرو۔ یہ محفوظ راستہ دراصل غلامی کا جدید ماڈل ہے۔ نوکری کی سیکیورٹی ایک نشہ ہے جو آپ کے خوابوں، آپ کی آزادی اور آپ کی صلاحیتوں کو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے۔ جو شخص خطرہ مول نہیں لیتا وہ سب سے بڑے خطرے میں ہے، یعنی ایک اوسط اور پچھتاوے سے بری زندگی گزارنے کا خطرہ۔ منتر یہ ہے کہ رسک نہ لینا سب سے بڑا رسک ہے۔ جہاز بندرگاہ پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے، لیکن جہاز بندرگاہ پر کھڑے رہنے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ سمندر میں طوفان ہے لیکن خزانے بھی سمندر میں ہی ہیں۔ جو شخص کنارے پر کھڑا رہتا ہے وہ ڈوبتا تو نہیں، لیکن وہ کبھی نئے جزیرے دریافت بھی نہیں کر سکتا۔ کیلکولیٹڈ رسک لینا سیکھیں، اپنی کشتیوں کو جلانا سیکھیں تاکہ واپسی کا راستہ بند ہو جائے اور آگے بڑھنا مجبوری بن جائے۔ زندگی میں سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف مواقع ہوتے ہیں۔ پنجرے میں ملنے والے محفوظ دانے سے بہتر ہے کہ انسان جنگل میں اپنا شکار خود کرے۔ نمبر 10، لوگ آپ کے الفاظ نہیں آپ کا لہجہ سنتے ہیں۔ انسانی ابلاغ کا 93% حصہ نان وربل یعنی غیر لفظی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس سے کسی کو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے اور آپ کی آنکھوں میں کتنا یقین ہے، یہ سب کچھ طے کرتا ہے۔ ایک کمزور سچ کو ایک طاقتور اور پر اعتماد جھوٹ ہمیشہ شکست دے دیتا ہے۔ دنیا حقائق پر نہیں، یقین پر چلتی ہے۔ ممنوع منتر یہ ہے کہ اتنے اعتماد سے بولو کہ جھوٹ بھی سچ شرما جائے۔ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ۔ اگر آپ کو اپنی بات پر شک ہوگا تو سامنے والے کو بھی شک ہو جائے گا۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس سارے جوابات ہوں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو غیر یقینی صورتحال میں بھی یقین کے ساتھ بات کر سکے۔ اپنی آواز میں گہرائی لائیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور معذرت خواہانہ رویہ چھوڑ دیں۔ جب آپ کا لہجہ اتھارٹی والا ہوتا ہے تو لوگ لاشعوری طور پر آپ کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ اپنی پریزنٹیشن کو اپنے مواد سے زیادہ مضبوط بنائیں۔ لوگ مصنوعات نہیں خریدتے، وہ بیچنے والے کا اعتماد خریدتے ہیں۔ نمبر 11، تنہائی عمرہ کی عیاشی ہے۔ غور کریں، بیڑیں ہمیشہ ریوڑ میں چلتی ہیں، مچھلیاں سکولز گروپ میں تیرتی ہیں، لیکن شیر اکیلا چلتا ہے اور عقاب اکیلا اڑتا ہے۔
औसत दर्जे का इंसान तन्हाई से डरता है। वो हर वक्त महफिलें, शोर और सोशल मीडिया ढूंढता है ताकि इसे अपनी सोचों का सामना न करना पड़े, जबकि हुक्मरान ज़हन तन्हाई को पसंद करता है। मंत्र यह है कि अगर तुम अपनी जात के साथ अकेले खुश नहीं रह सकते तो तुम बहुत बुरी कंपनी में हो। बड़े मंसूबे, अजीम आइडियाज और इनकलाबी सोचें शोर में नहीं बल्कि खामोश कमरों में जन्म लेती हैं। तन्हाई वो लेबोरेटरी है जहां आप खुद को तैयार करते हैं। अपने आप को भेड़ चाल से अलग करें। जब बाकी दुनिया पार्टी कर रही हो या सो रही हो, इस वक्त अपनी तन्हाई में मेहनत करें। ये खलवत ही आपको जलवत में चमकने के काबिल बनाती है। जो शख्स अकेला रहने का हौसला रखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत ब्लैकमेल नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए दूसरों का मोहताज नहीं होता। नंबर 12, बदला मत लो, आगे बढ़ जाओ। जब कोई हमें तकलीफ देता है तो हमारा पहला रद्द अमल बदला लेने का होता है। हम गुस्से में जलते हैं, साजिशें करते हैं और इस शख्स को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, बदला लेने की कोशिश ये साबित करती है कि इस शख्स के वार ने आपको जख्मी किया है और वो आपके असाब पर सवार है। आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो चींटे आप पर ही आएंगी। मंत्र ये है, सबसे बड़ा इंतकाम ये है कि तुम इतने कामयाब हो जाओ कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी दुनिया में एक चींटी के बराबर भी ना रहे। इसे इनडिफरेंस, बेनियाजी कहते हैं। जब आप किसी को मुकम्मल नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे इसका वजूद ही ना हो, तो ये इसके लिए सबसे बड़ी तौहीन है। अपनी तवानाई दुश्मन पर जाया करने की बजाय अपनी तरक्की पर लगाएं। आपकी कामयाबी का शोर इसके लिए सबसे बड़ी अजियत होगी। दुश्मन को अपनी तवज्जो के काबिल ही ना समझे। जब आप बुलंदी पर उड़ते हैं तो नीचे भौंकने वाले कुत्तों की आवाजें आप तक नहीं पहुंचती। नंबर 13, पैसा बुराई की जड़ नहीं, गुर्बत बुराई की जड़ है। फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है कि अमीर लोग जालिम होते हैं और गरीब लोग नेक होते हैं। ये झूठ गरीबों को तसल्ली देने के लिए घड़ा गया है। हकीकत यह है कि जेलों में जाने वाले 90% मुजरम गरीब होते हैं, जो भूख और महरूमी और हालात से तंग आकर जुर्म करते हैं। गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, इज्जतें नीलाम करवाती है और रिश्तों को तोड़ देती है। मंत्र यह है कि गुर्बत को बीमारी समझो और इसका इलाज दौलत से करो। पैसा बुराई की जड़ नहीं, पैसा ताकत का जरिया है। ये आपके किरदार को बड़ा यानी एम्पलीफाई करता है। अगर आप अच्छे हैं तो पैसे से आप अस्पताल और मस्जिद बनाएंगे। अगर आप बुरे हैं तो बुराई करेंगे। एक कमजोर और गरीब शरीफ आदमी से 1000 गुना बेहतर है कि आप एक ताकतवर और सखी अमीर बने। पैसे से नफरत करना छोड़ दें, वरना ये कभी आपके पास नहीं आएगा। इसे हासिल करें ताकि आप अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल सकें। पैसे के बगैर आजादी महज एक ख्वाब है। नंबर 14, हर रिश्ता मतलब का है। ये बात सुनने में इंतहाई तलख और बेरहम लगती है, लेकिन सिवाय माँ बाप की मोहब्बत के और बाज़ औक़ात वो भी मशरूत होती है। दुनिया का हर रिश्ता लेन देन पर मबनी है। दोस्त आपके साथ तब तक हैं जब तक आप इनके काम आते हैं या उन्हें आपकी कंपनी अच्छी लगती है। बिजनेस पार्टनर तब तक है जब तक मुनाफा है। शोहर बीवी तब तक है जब तक आप इनकी जरूरियात जज्बाती या माली पूरी कर रहे हैं। मंत्र यह है कि लोगों के मतलब के बन जाओ, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। गैर मशरूत मोहब्बत की तवक्को सिर्फ बच्चों और पालतू जानवरों को रखनी चाहिए। एक बालिग इंसान के तौर पर आपको वैल्यू देनी होगी। अगर आप नाकारा हैं तो दुनिया आपको रद्द कर देगी। शिकायत करने की बजाय खुद को इतना कारआमद, अमीर और बासलाहियत बनाएं कि लोग आपको खोने से डरे। जब आप जरूरत बन जाते हैं तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। मोहब्बत की भीख मांगने की बजाय वो प्रोडक्ट बने जिसकी मार्केट में डिमांड हो। नंबर 15, मौत को याद रखें। हम सब ऐसे जिंदगी गुजारते हैं जैसे हमारे पास लामहदूद वक्त है। हम झगड़ों में, अना में और कल की फिक्र में आज का दिन जाया कर देते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका यह है कि ये कभी भी किसी भी लम्हे खत्म हो सकती है। लातीनी माकूला मेमेंटो मोरी का मतलब है याद रखो तुम्हें मरना है।
मंत्र ये है कि ऐसे जियो जैसे तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आखिर में वाकई तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी बनने का कोई फायदा नहीं। अपनी सलाहियतों, अपने आइडियाज और अपनी दौलत को यहीं निचोड़ कर जाएं। मौत का डर आपको फजूल चीजों से हटाकर अहम चीजों पर मरकूज करता है। जब आपको एहसास होता है कि वक्त खत्म हो रहा है तो आप रिस्क लेते हैं, आप खुलकर जीते हैं और आप अपनी छोटी सी अना को भूल जाते हैं। रोजाना ये सोचे कि अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो करने जा रहा हूं। मौत का शऊर जिंदगी को बामकसद बना देता है। ये वो ममनुआ मंत्र थे जिनको कामयाब लोग दूसरों से शेयर नहीं करते मगर अमल करते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए बेहतर है तो जरूर अमल करें। अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है तो आप इन पर अमल ना करें। मुहर्रिक को सुनते रहें, मुहर्रिक को देखते रहें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।